వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ విద్యారంగంలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్ మరియు హైదరాబాద్లో మియాపూర్, రామ్నగర్ అండ్ శేరిలింగంపల్లిలో 5 డిగ్రీ కాలేజీలతో పాటు 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ బ్యాక్. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించిన ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్న అడ్మిషన్స్ కావచ్చు, కోర్సెస్ కావచ్చు, ఇతరితర వివరాలు తెలుసుకోవడానికి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి కాల్ చేస్తే మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తారు. సార్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, ప్రవీణ్ గారు. ప్రవీణ్ గారు నమస్తే. సార్ నమస్తే. ఎక్కడి నుంచి అండి? ప్రవీణ్ గారు నమస్తే అండి. సార్ నేను మన బీబీఏ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ సార్. ఓకే సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్, మీకు పబ్లిక్ గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలని కాల్ చేశాను సార్. ఓకే ప్రవీణ్, ఏ బ్యాచ్ ప్రవీణ్ మీరు? 2019 బ్యాచ్ సార్. 2019. ఓకే. యుఎస్ లో మాస్టర్స్ సీట్ వచ్చింది సార్, స్కాలర్షిప్ పైన అంతా మన కాలేజ్ చేసిన హెల్ప్ సార్ ఇదంతా. ఓకే ఓకే ప్రవీణ్, ఐ థింక్ థ్యాంక్స్ టు యూ సార్. ఐ థింక్ అయితే నువ్వు ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ సెమిస్టర్లోకి వచ్చుంటావు ఎంబీఏలో కూడా యుఎస్లో. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రవీణ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అడ్వెంచర్స్. బాగా సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ప్రవీణ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్. వెరీ నైస్ సార్. అంటే వినడానికి చాలా బాగుంది, మీ స్టూడెంట్ మీకు కాల్ చేసి. అంటే ఇట్లా ఎంతమంది వెళ్ళుంటారు సార్ ఇంటర్నేషనల్ వైస్? ఇప్పుడు దాకా అండి ఆల్మోస్ట్ 20,000 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ అల్యూమిని ఉన్నారండి. దీంట్లో మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్ అయ్యారు. అంటే ఉద్యోగం రీత్యా కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ, లేదంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ, వీళ్ళందరినీ మనం యాడ్ చేసుకుంటే దే ఆర్ మోర్ దెన్ 10,000 స్టూడెంట్స్ అండి. అంటే అరౌండ్ ద వరల్డ్, అంటే గ్లోబ్ మొత్తం మీద అనమాట. ఒక్క కంట్రీ అని కాదు, అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా మనం గ్లోబ్లో చూసుకుంటే టూరిజం డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో కానీ, బిజినెస్ డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో కానీ మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది, అంటే మోర్ దెన్ 10,000 అని చెప్తున్నాను కదండి, అలా ఉన్నారు. ఇంకా ఉద్యోగంలో చేసేవాళ్ళు దీంట్లో మోర్ దెన్ 50% ఉన్నారండి. జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు, సెటిల్ అయిపోయేవాళ్ళు. ఎందుకంటే మనం 20 years నుంచి కాలేజ్ నడుపుతున్నాము. ఫస్ట్ బ్యాచెస్ ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ 10 batchesలో కూడా ఇప్పుడు చాలామంది సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఫారెన్లో పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి, చాలా బ్రహ్మాండంగా పిల్లలతో బ్రహ్మాండంగా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయారు. ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే అంటే శాలరీస్ చాలా హై ఉంటాయండి. హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో శాలరీస్ హై ఉండటమే కాకుండా మంచి మంచి డిజిగ్నేషన్స్, ఫాస్ట్గా ప్రమోషన్స్ రావడం అంతా ఉంటుంది అనమాట. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే పిల్లలు చాలా ఫాస్ట్గా సెటిల్ అవుతారండి. కానీ ఒక్కటే ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ వెరీ గుడ్ డిసిప్లిన్ అండి. వర్క్ మీద మంచి అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా ఉండాలి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఇలాంటివన్నీ తెచ్చుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంటుందండి. ఆల్రైట్ సార్, కాలర్ ఉన్నారు వరంగల్ నుంచి గీత గారు. గీత గారు గుడ్ మార్నింగ్. నమస్తే అండి. నమస్తే గీత గారు. సార్ ఇప్పుడు మా పాప బీకామ్ అయిందండి. ఓకే అండి. ఎంబీఏలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉందని అంటుంది, అది చదువుదాం అనుకుంటుంది. ఓకే అండి. అది ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటో కొంచెం చెప్తారా సార్? తప్పకుండా అండి. పాపకి నిజంగానే అంటే అప్రిషియేట్ చేయాలండి పాపని. ఎందుకంటే ఎంబీఏలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటేనండి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, అటు విశాఖపట్నం కానీ ఇటు హైదరాబాద్ కానీ. అది తెలుసుకుని మీకు చెప్పి మీరు మాకు ఫోన్ చేయడం అన్నది చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే చాలామందికి తెలియదండి, అంటే ఎంబీఏలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అన్న విషయం కూడా చాలామంది తెలియదు. సో అది మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు కూడా. సో ఎంబీఏలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చండి 100%. ఇది చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్
ప్రోగ్రాము. జనరల్ ఎంబీఏ లాగానే ఇక్కడ కూడా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. అంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఉంటాయి. ప్లస్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం మూలంగా ఈ పిల్లలు ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసినాక చాలా మంచి ఉద్యోగాలండి. అంటే ఒక హోటల్స్లోనే కాదండి, చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఓన్లీ హోటల్స్లోనే కన్ఫైన్ అయిపోతారేమో, అక్కడే ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనుకుంటారు. కాదండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీస్, ఆల్ ఇండస్ట్రీస్, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందండి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకి ఎయిర్పోర్ట్స్లోను, ఎయిర్లైన్స్లోను వర్క్ చేయాలని చాలా అంటే వాళ్ళు ఇదిగా ఉంటారు కాబట్టి, వాళ్ళు ఇది చూపిస్తారు కాబట్టి, ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కాబట్టి అక్కడ చాలా మంచి జాబ్స్ వస్తాయండి. 5 స్టార్ హోటల్స్, 7 స్టార్ హోటల్స్, అబ్రాడ్ అయితే 7 స్టార్ హోటల్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడం చాలా ఈజీ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి. అంటే నిజం చెప్పాలి అంటే మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి శాలరీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్లస్ చాలా మంచి డిజిగ్నేషన్స్తో కూడా మంచి జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి. సో ఈ రేపు కమింగ్ థర్స్డే నుంచి 29th నుంచి మనకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయండి, కొత్త బ్యాచ్ అయ్యి. పాపకి కనుక నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం వెంటనే ఇమీడియట్గా విశాఖపట్నం బ్రాంచెస్కి కానీ, విశాఖపట్నంలో 2 కాలేజెస్ ఉన్నాయి, అలాగే హైదరాబాద్లో 4 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఇలా మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చు. సో ఇమీడియట్గా మీరు కొంచెం కాలేజ్కి వచ్చి మీరు అన్ని వివరాలు ఇంకా ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కానీ తెలుసుకుని అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సార్. రాజమండ్రి నుంచి కిరణ్ గారు కాల్ చేశారు. కిరణ్ గారు గుడ్ మార్నింగ్. మార్నింగ్ అండి. మార్నింగ్ కిరణ్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ బీబీఏ కోర్స్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్. అండ్ దట్టు ప్లేస్మెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ స్టాండర్డ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారని చెప్పారు సార్ ఇందాక. అవునండి. అంటే ఈ కంపెనీస్ తో టైఅప్ ఉంది, అలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ బీబీఏ తర్వాత స్టూడెంట్స్కి వస్తుంది అనేది కొంచెం చెప్తారా సార్? తప్పకుండా అండి. బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అంటున్నానంటే ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట, మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే మీరు లాజికల్గా ఆలోచించండి. మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా, ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అయినా, అంటే మీకు A to Z ఎలాంటి కంపెనీస్ అయినా కానీ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. అంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా అసలు ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదన్నమాట. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్సే మీరు చదువుతారు కాబట్టి, మీరు స్పెషలైజేషన్స్ కూడా దాంట్లోనే చేస్తారు కాబట్టి, ప్లస్ ఇంటర్న్షిప్స్ చదువుకునేటప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఆ ఫీల్డ్లో చేస్తారు కాబట్టి మీకు జాబ్స్ రావడం అనేది చాలా ఈజీ. సో బీబీఏ చదివినాకే చాలామంది పిల్లలకి సంవత్సరానికి ఇండియాలో అయితే కనుక 4 లక్షలు 5 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్తో జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. అదే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తే కనుక దుబాయ్, మలేషియా లాంటి ఏరియాస్లో ప్లేస్మెంట్ వస్తే కనుక సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షలు, నేను ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నానండి, అంతా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళ రోజున. ఎందుకంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఇస్తాం అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తాం కాబట్టి మీకు ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ ఇస్తాం ఇంటర్నేషనల్స్ మీద, అంటే ఇతర దేశాల మీద. సో అందుమూలంగా ఏంటంటే మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. సో 100% చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. మీరు మాకు చెప్పాల్సింది, చేయాల్సింది ఏంటంటే అటెండెన్స్ యాజ్ పర్ కాలేజ్ రూల్స్ ప్రకారం మీరు అటెండెన్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉంటారండి. సార్ ఎవ్రీ బ్యాచ్కి 100% ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఈజీ థింగ్ కాదు. అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది సార్ అసలు? ఫస్ట్ థింగ్ మా కరికులం అండి. అంటే ఆ కరికులం ఎంత బ్రహ్మాండంగా డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి. అంటే మేము 20 సంవత్సరాల క్రితమే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా యూనివర్సిటీస్ ఒక సిలబస్, ఒక కరికులం ఇస్తుందండి. కానీ మన దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్కి ఎవరికైనా ఇది ఫ్యాగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, అంటే డిగ్రీ అయిపోయినాక కానీ, మాస్టర్స్ అయిపోయినాక కానీ వీళ్ళు ఇంకా ఉద్యోగమే కనుక వెళ్తారు. సో ఉద్యోగం వెంటనే రావాలి, అసలు వాళ్ళకి అసలు గ్యాప్ అన్నది ఉండకూడదు. ఎడ్యుకేషన్ అవ్వగానే ఉద్యోగం రావాలి. అసలు చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి 3-4 ఆఫర్స్ చేతిలో ఉండాలి. అంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పి చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగిందండి. అది మేము ఏం చేసామంటే స్టూడెంట్స్ చదువుకునేటప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ అయినా లేకపోతే ఎంబీఏ వాళ్ళు అయితే కనుక సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్కి వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఇష్టమో వాళ్ళు తీసుకునే స్పెషలైజేషన్ బట్టి ఆ స్పెషలైజేషన్ త్రూగా వాళ్ళకి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ అతనికి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదువుతున్నాడు, అతనికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయాలని ఉంది. అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసే స్టూడెంట్ లాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్
కంపెనీలో చేయాలి. సో అలాంటి స్టూడెంట్కి TCSలో కానీ విప్రోలో కానీ అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఇంటర్న్షిప్ పెట్టేస్తాం. సో ఇంటర్న్షిప్ పెట్టినప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్ పెట్టినప్పుడు అతను 5 సెమిస్టర్స్ అలా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ఉంటాడండి. అది కూడా ఏంటంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఎప్పుడైతే 2004, 5, 6లో పెద్ద స్టైఫండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదండి. బట్ ఆ స్టూడెంట్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా ఇవాళ రోజున దగ్గరగా 15,000 నుంచి 20,000 మంత్లీ స్టైఫండ్ ఇచ్చి మరీ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారు ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్. సో స్టూడెంట్కి ఇలాగ ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా స్టైఫండ్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, అలాగే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఆ కంపెనీ ఇస్తుంది కాబట్టి తను విల్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ అండి. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఒక ఫ్రెషర్గా కన్సిడర్ చేయరు అతను ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ. సో అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, సర్టిఫికేషన్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా అతనికి 100% జాబ్ వస్తుంది. సో మా కరికులమే మా స్ట్రెంత్ అండి. ఆ కరికులం మూలంగానే 100% జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం. అలాగే స్టూడెంట్ కోఆపరేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండాలండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి చదువు అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే స్టూడెంట్ కూడా చాలా మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, చాలా ఫైర్ ఉండాలి స్టూడెంట్లో. సో ఇటు ఒక కాలేజ్కి 6 to 7 అవర్స్ వచ్చి అకాడమిక్స్ పరంగా అతను చాలా మంచి షార్ప్గా తయారయ్యి అలాగే ఈవినింగ్స్ వర్క్ చేసి లేకపోతే వీకెండ్స్ వర్క్ చేసి ఇలా ఇంటర్న్షిప్స్ వర్క్ చేయడం మూలంగా అతనికి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని గుర్తించి అతను బాగా కష్టపడటం మూలంగానే స్టూడెంట్కి కూడా ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. సో అలాగే 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా వస్తుందండి. రైట్ సార్. చిత్తూరు నుంచి కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్రకాష్ గారు సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే ప్రకాష్ గారు. బాబుకి 10th క్లాస్ అయ్యిందండి. ఓకే అండి. అది షిప్లో అసలు జాబ్ చేయాలని షిప్లో చేయాలని అనుకున్న బాబు అడుగుతున్నాను సార్. అలాగే మన ఖాళీలో సార్ తప్పకుండా అండి. 10th పాస్ అయిపోయాడు కాబట్టి 10th పాస్ అయినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 5 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాము. ఇంటర్ 2 సంవత్సరాలు, డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు కలిపి 5 సంవత్సరాలు. కానీ కరికులం ప్రకారం ఏంటంటే స్టూడెంట్ 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు. 5వ సంవత్సరం కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటాడండి. ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు, అలాగే స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తాడు. బాబుకి మీరు ఇప్పుడు తనకి షిప్లో పనిచేయాలి అని చెప్పి తనకి చాలా ఇష్టం అంటున్నారు కాబట్టి దాన్ని మనం క్రూజ్ లైన్స్ అంటాం అనమాట. మీకు ట్రైనింగ్ కావాలి అంటే లాస్ట్ 1 year ఆ క్రూజ్ లైన్స్లోనే మీకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతుందండి. సో అప్పుడు ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అక్కడ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ప్లేస్మెంట్ ఉద్యోగం కూడా అక్కడే వచ్చేస్తుంది, క్రూజ్ లైన్స్లోనే వచ్చేస్తుంది. సో అలాగా 5 సంవత్సరాల కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా అక్కడే అదే ఏరియాలో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీకు చాలా మంచి జీతాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవాళ రోజున షిప్స్లో చాలా మంచి జీతాలు ఉన్నాయండి. కొంచెం కష్టపడాలే కానీ పిల్లలు అంటే వీళ్ళు 2021కి డిగ్రీ అయిపోద్ది కాబట్టి అట్లీస్ట్ పెళ్ళేదాకా అంటే 4-5 years గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 4-5 years కనుక ఇలాంటి క్రూజ్ లైన్స్లో వర్క్ చేస్తే చాలా బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్తో ఫైనాన్షియల్గా చాలా మంచి స్టెబిలిటీ తెచ్చుకోవచ్చు. సో చాలా మంచి ఆప్షన్ తీసుకున్నాడండి బాబు. సో వెంటనే ఇమీడియట్గా కాలేజ్కి అప్రోచ్ అయ్యి విశాఖపట్నంలో కాలేజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్లో కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే హైదరాబాద్లో వెంటనే వచ్చి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎందుకంటే 29th నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయండి. సార్, ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్కి మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది సార్? చాలా బాగుందండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే మంచి అవేర్నెస్ ఉందండి. 100% జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి ఈ కోర్స్ అయితే. అది కూడా ఈ కోర్స్ చాలా ఈజీ అని చెప్పి ఒక అవగాహన ఉంది అండి. కాకపోతే మేము చెప్పేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి నిజంగానే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం చాలా ఈజీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడం చాలా ఈజీ. కంప్లీట్ చేసినాక ఉద్యోగం కూడా 100% వచ్చేస్తుంది, మీకు దాంట్లో డౌట్ లేదు. అది సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే 100% జాబ్ వస్తుంది. కాకపోతే అండి ఈ 3 సంవత్సరాల కంటే కూడా వాళ్ళ కెరియర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది స్టూడెంట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 35 years నుంచి 40 years తను ఆ కెరియర్ని డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఈ 3 సంవత్సరాలు చాలా సీరియస్గా అతను వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. అంటే అతనికి ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. అంటే ఏదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతుంది చాలా ఈజీ కదా, పాస్ అయిపోవటం ఈజీ కదా, ఉద్యోగం అనేది 100% వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి మన దగ్గరికి వచ్చినా ఆ తర్వాత ఉద్యోగంలో మనం జాబ్లో మనం ఇప్పించినా కానీ ఆ జాబ్ నిలబెట్టుకుని అవసరం స్టూడెంట్దేనండి. ఎందుకంటే ఏ ఎంప్లాయర్ అయినా ఉద్యోగం ఇచ్చినప్పుడు ఎంప్లాయీకి అతను పర్ఫామ్ చేస్తేనే అతను కంటిన్యూ చేస్తాడు, లేదంటే ఒక 6 months చూస్తాడు, 1 year చూస్తాడు, ఉద్యోగంలో తీసేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో అతను ఉద్యోగంలో నిలబెట్టుకోవాలి అంటే మన దగ్గర చదువుకునే 3 సంవత్సరాలు స్టూడెంట్ చాలా కష్టపడి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బయట నుంచి చూసే పిల్లలకి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది కానీ ప్రాక్టికల్స్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాక్టికల్స్కి రెగ్యులర్ అటెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ అక్కడ కంపల్సరీగా ప్రాక్టికల్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడు కూడా టీచర్ ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాడు కానీ అతను చేసి చూపించడండి. ప్రాక్టికల్స్ టీచర్ చేయడు, స్టూడెంట్స్తోనే చేపిస్తాడు. సో ఇన్ పర్సన్ స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడే ఆ ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకోగలుగుతాడు.
అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఇంటర్న్షిప్స్కి మంత్లీ 25 వర్కింగ్ డేస్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 25 వర్కింగ్ డేస్ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా వెళ్ళాలి. అంటే ఒక పక్కన కాలేజ్కి వస్తూ ఇంకో పక్కన ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా వెళ్ళాలి. ఎందుకు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అనమాట. అంటే అక్కడ లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు స్టూడెంట్. అంటే అసలు హోటల్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో షెఫ్ అవ్వాలంటే కనుక అసలు అక్కడ ఏం డిపార్ట్మెంట్లో మనం వర్క్ చేయాలి, ఆ కిచెన్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు షెఫ్స్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది, మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ సీనియర్స్ ఎలా ఉంటారు, ఇవన్నీ కూడా అతను చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం మూలంగా ఉద్యోగం వచ్చినాక ఇవన్నీ చాలా ఈజీ అయిపోద్ది, అతను పర్ఫామ్ చేయడానికి ఈజీ అయిపోద్ది. సో ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి అలాగే రెగ్యులర్గా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తే కనుక అతని కెరియర్ని చాలా మంచిగా డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే బీబీఏ కూడా అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. బీబీఏ వాళ్ళు అయితే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 months నుంచి 2.5 months దాకా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఇష్టమో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అయితే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్ అయితే ఎయిర్లైన్స్, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అయితే కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కావాలంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, దే ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ హు ఆర్ టైడ్ అప్ విత్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 months నుంచి 2.5 months దాకా ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం. సో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇటు కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు చాలా సీరియస్గా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా అక్కడ చాలా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళిన పిల్లలు 100% సక్సెస్ రేట్ సంపాదిస్తారండి. సో పిల్లలందరికీ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఫ్యాగ్ ఎండ్, అంటే డిగ్రీకి వచ్చేపాటికి ఇంకా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా మ్యాక్సిమం ఒక 10 to 15% పిల్లలే మాస్టర్స్కి వెళ్తారు. మిగతా పిల్లలందరికీ కూడా 100% జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ జాబ్స్లో రాణించాలి అంటే మాత్రం ఈ డిగ్రీ చదువుకునే 3 సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండాలండి పిల్లలు. రైట్ సార్, ఫైనలీ వేరే జిల్లాల నుంచి వస్తున్న స్టూడెంట్స్కి అకామిడేషన్ వైజ్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా అండి, మనకి మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద అన్ని స్టేట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇతర దేశాల నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటారు మన దగ్గరికి స్టూడెంట్స్ చదువుకోవడానికి. ఎందుకంటే వైజాగ్ ఇస్ ఏ డెస్టినీ ప్లేస్. అలాగే హైదరాబాద్ చాలా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో చదువుకోవడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతారు, మన దగ్గర జాయిన్ అవుతారు. వాళ్ళకి 100% మనం హాస్టల్ ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ప్రతి క్యాంపస్కి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే బాయ్స్కి సపరేట్గా ఉంటుంది, గర్ల్స్కి సపరేట్గా ఉంటుంది. కొన్ని కాలేజెస్లో విత్ ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. కొన్ని క్యాంపసెస్కి ఏంటంటే క్యాంపస్ నుంచి ఒక 25 meters 50 meters దూరంలో హాస్టల్స్ ఉంటాయి అనమాట. బోత్ సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బాయ్స్కి సపరేట్గా, గర్ల్స్కి సపరేట్గా. ఎస్పెషలీ గర్ల్స్కి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. వాళ్ళకి మంచి సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్లో, అలాగే లేడీ వార్డెన్స్, లేడీ సెక్యూరిటీ సిస్టము, ఇలాంటివన్నీ పెట్టి వాళ్ళకి మంచి సదుపాయాలు అన్నీ క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ హాస్టల్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ హాస్టల్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తాం, నైట్ డిన్నర్ హాస్టల్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అలాగే వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళాలి కాబట్టి వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి 5 to 10 peopleని అంటే ఒకే కంపెనీలో మనం పెడతాం జరుగుతుంది. సో వీళ్ళు ఒక గ్రూప్గా వెళ్ళి వర్క్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం చాలా ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తాం కాబట్టి మనకి పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారండి. తల్లిదండ్రులు అందరికంటే ఇంపార్టెంట్గా తల్లిదండ్రులు మన దగ్గర ఆడపిల్లల్ని జాయిన్ చేయడానికి, హాస్టల్స్లో పెట్టడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మా క్యాంపస్ హెడ్స్ అందరూ కూడా లేడీస్ అవటం, అలాగే ఎక్కువగా మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ కూడా లేడీస్ అవటం, ఆడపిల్లలకి చాలా ఎక్కువగా కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుంది అనమాట. ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ వెంటనే వాళ్ళు హెడ్స్కి కానీ, డైరెక్టర్స్కి కానీ, లేకపోతే ప్రిన్సిపల్స్కి కానీ ఇంటిమేట్ చేస్తే వెంటనే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ సార్ట్అవుట్ చేయడానికి మా లేడీస్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటారు. అది కూడా మిడిల్ ఏజ్ లేడీస్ కాబట్టి వాళ్ళకి తొందరగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ని తొందరగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారండి. సో అందుకనే తల్లిదండ్రులు మా దగ్గర ఆడపిల్లలను జాయిన్ చేయడానికి వాళ్ళకి అన్ని విధాల వాళ్ళు కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతారు. అందుకని ఆడపిల్లల శాతం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి మన కాలేజ్లో. ఆల్రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా డీటెయిల్స్ షేర్ చేసుకున్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.